वंदे मातरम मित्रों, लास्ट लेक्चर में आपणे चेप्टर नंबर 2 डिबेन्चरना हिसाबों एमां डिबेन्चरना नाणां परत करवानी 6 रीत छे। एमां चौथी रीत, चौथी, पांचमी ने छठी रीत, आ 3 रीत छे ए प्रीमियम थी नाणां परत करवानी छे। एमां चौथी रीत मैं तमने करावी थी, दाखला नंबर 16। दाखला नंबर 16 है ये मूळ किंमते बहार पाड़ेल डिबेन्चर प्रीमियम थी परत थाय एना विशेनी रीत हती। हवे आवे छे वटावथी बहार पाड़ेल डिबेन्चर प्रीमियम थी परत थाय एटले 17मो दाखलो, अने 18मो दाखलो एटले प्रीमियम थी बहार पाड़ेल डिबेन्चर प्रीमियम थी परत थाय एना विशे। तो डिबेन्चरना नाणां परत करवानी 6 रीत छे। 6 मांथी 4 रीत मैं तमने गणावी दीधी। पहेली 3 रीत तो मूळ किंमते परत थाय एना विशेनी हती। चौथी, पांचमी, छठी रीत प्रीमियम थी नाणां परत थाय एना विशेनी छे। तो एमां चौथी रीत मैं तमने करावी दीधी, दाखला नंबर 16 के मूळ किंमते बहार पाड़ेल डिबेन्चर प्रीमियम थी परत करवाना होय त्यारे कई रीतनी आम नोंध आवे। हवे आवे छे रीत नंबर 5, वटावथी बहार पाड़ेला डिबेन्चर परत तो प्रीमियम थी ज करवाना एना विशेनो दाखलो छे। दाखला नंबर 17 रकम वाँचो। शिवम लिमिटेडे 1/4/17 ना रोज क्यारे डिबेन्चर बहार पाड़े छे 1/4/17 એટલે તારીખ લખવાની 1/4/17। ખાના નાના બનાવ્યા છે કારણ કે વિગતમાં મોટા મોટા ખાતા લખવાના છે એટલે બરાબર। 1/4/17 તારીખનું ખાનું નાનું છે। 1/4/17 ના રોજ 250 રૂપિયા 250 નો 7.5% 8000 डिबेन्चर 5% वटावथी बहार पाड्या। डिबेन्चरनो भाव 250 रुपया है, 250 रुपया एवं 8000 डिबेन्चर बहार पाड़े पण 5% वटावथी। हवे जो 250 रुपया भाव है ने, मूळ किंमत 250 एना 5% वटाव करवानो। वटाव 5%, आना 5% करो। 250 एना 5% 12.5 12.5 माइनस करो। 250 मांथी 12.5 माइनस करो 237.5 आटला लेखे डिबेन्चर बहार पाड्यो कहेवाय। मैं आगळ तमने समजावेलुं छे के वटावथी डिबेन्चर बहार पाड़े तो वटाव बादनी रकम मळे अने प्रीमियम थी बहार पाड़े तो प्रीमियम सहितनी रकम। हमणां 5% प्रीमियम थी बहार पाड्या होत तो प्रीमियम प्लस थात तो 262.5 रुपया लेखे बहार पड़े 262.5। वटाव हो एटले वटाव बादनी रकम मळे એટલે वटाव बाद करवानो, प्रीमियम हो प्लस करवानो। तो 5% वटावथी बहार पाड्या 250 रुपयानो डिबेन्चर एना 5% 12.5 237 लेखे 0.5 लेखे बहार पाड्या 8000 डिबेन्चर बहार पाड्या। 5 वर्ष बाद एटले कि 31/3/22 परत करवानी जे त्रीजी अने चौथी आम नोंध छे एमां तारीख लखवानी 31/3/22 ना रोज बधा डिबेन्चर परना नाणां 10% प्रीमियम थी परत करवाना। 10% प्रीमियम एटले मूळ किंमत केटली छे 250 एना 10% केटला थाय मींडुं काढ नाखो 25 रुपयाना प्रीमियम थी। जो 25 रुपयाना प्रीमियम थी बहार नथी पाड्या हो, 25 रुपयाना प्रीमियम थी परत करवाना। तो 25 रुपया जो वधारे परत करे एने कहेवाय नुकसान। चालो आपणे पहेली 2 आम नोंध तो परत करवानी कोईपण रीत होय 6 मांथी कोईपण रीत 4 आम नोंध ज आवे। पहेली 2 आम नोंध बहार पाडवानी, बीजी त्रीजी ने चौथी आम नोंध छे ए परत करवानी आवे। सौथी पहेली आम नोंध डिबेन्चर बहार पाडे आम नोंध शुं थाय बैंक खाते उधार तारीख 1/4/17 ते हवे केटला डिबेन्चर बहार पाड्या 8000 तो 8000 गुण्या केटला लेखे बहार पाड्या 237.5। वटाव तो आपवानो होय, लेवानो न होय, वटाव बादनी रकम मळे એટલે 237.5 तो 8000 गुण्या 237.5 એટલે 19 लाख रुपया मळे। बैंक खाते उधार 19 लाख ते डिबेन्चर अरजी के मंजूरी, कारण के हप्ता न करे ने बधा रुपया अरजी वखते मगावे એટલે अरजी के मंजूरी लखवानुं, खाली अरजी नहीं। ते डिबेन्चर अरजी के मंजूरी खाते जमा 19 लाख रुपया। चलो पहली आम नोंध अरजीना रुपया मळे। बीजी आम नोंध शू करवानी 1/4/17 तारीख
બહાર પાડવાની બીજી આમ નોંધ, અરજી કે મંજૂરી ખાતે ઉધાર ડિબેન્ચર, અરજી કે મંજૂરી ખાતે ઉધાર કેટલા? આના આજ 8000 ગુણ્યા 237.5 અરજી અને મંજૂરી ખાતે જેટલા રૂપિયા જમા થાય એટલા જ ઉધાર કરવાના 19 લાખ. હવે બે ખાતા ઉધાર થાય. ડિબેન્ચર વટાવ ખાતું ઉધાર થાય ને, ડિબેન્ચર વટાવ ખાતે ઉધાર પ્રીમિયમથી બહાર પાડતા તો પ્રીમિયમ જમા થતું, વટાવ ઉધાર થાય 8000 ગુણ્યા વટાવ નુકસાન છે ઉધાર થાય. વટાવ કેટલો છે? 12.5 તો 12.5 ડિબેન્ચર વટાવ ખાતે ઉધાર તો 8000 ગુણ્યા 12.5 1 લાખ રૂપિયા. હજી એક ખાતું ઉધાર થાય કયું? હવે ડિબેન્ચર પરત કરતા થયેલ, ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 8000 ગુણ્યા 25. તમને એમ થશે કે આ ક્યાંથી આવ્યા? તો ડિબેન્ચર બહાર પાડે ત્યારે જ ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને શરત રાખી હતી કે ડિબેન્ચરના નાણાં તમને 25% પ્રીમિયમથી પરત કરવામાં આવશે. મૂળ કિંમત ડિબેન્ચરની કેટલી? 250. ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને કીધું 25% પ્રીમિયમથી પરત થાય તો આના 25% કેટલા થાય? 25, 275 લેખે પરત કરવાના. તો તમારે તફાવત 237 થી 275 વચ્ચે નહીં શોધવાનો. મૂળ કિંમત કરતાં કેટલા વધુ પરત થાય? 25 રૂપિયા વધુ પરત થાય. તો પરત કરવાની શરત શું છે કે 10%ના પ્રીમિયમથી ડિબેન્ચરના નાણાં પરત કરવામાં આવશે. તો 250 રૂપિયા ડિબેન્ચરનો ભાવ છે, એના 25%, 25 રૂપિયા વધારે પરત કરવામાં આવશે તો એ નુકસાન ગયું. એટલે એ 25 રૂપિયા લખવાના. 8000 ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે 8000 ગુણ્યા 25. તમારે તફાવત 237 થી 275 વચ્ચે નહીં શોધવાનો. એણે ભલે 250નો ડિબેન્ચર 220 લેખે જ બહાર પાડ્યો તો 220 થી 275 વચ્ચેનો તફાવત ન શોધવાનો, 250 થી 275 વચ્ચેનો તફાવત શોધવાનો હોય મૂળ કિંમતનો. તો 8000 ગુણ્યા 25 એટલે 2 લાખ રૂપિયા થાય. તો ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 2 લાખ. અને તે કેટલા ટકાના ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા છે? તો એ ડિબેન્ચરનો પ્રકાર છે 7.5% ડિબેન્ચર. તે 7.5%ના ડિબેન્ચર ખાતે જમા. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, ડિબેન્ચર ખાતે જમા હંમેશા મૂળ કિંમત જ થાય. ડિબેન્ચર પ્રીમિયમથી બહાર પાડે, વટાવથી બહાર પાડે, પ્રીમિયમથી પરત કરે, ગમે એમ કરે, ડિબેન્ચર ખાતે ઉધાર જમા હંમેશા મૂળ કિંમત જ થાય 250. તો ડિબેન્ચર ખાતે જમા 7.5%ના ડિબેન્ચર ખાતે જમા 8000 ગુણ્યા 250 એટલે 20 લાખ રૂપિયા. અને મેં તમને કીધું હતું કે અહીંયા બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર થાય ને એટલા થાય ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે જમા થાય. તો ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે જમા. આ બેયની રકમ હંમેશા સરખી હોય 8000 ગુણ્યા 25 એટલે 2 લાખ રૂપિયા. તો બહાર પાડવાની બે આમનોંધ થઈ. અને બહાર પાડવાની જે આમનોંધ હોય તો બહાર પાડતી વખતે શરત રાખી હોય કે ડિબેન્ચરના નાણાં તમને 25%ના પ્રીમિયમથી પરત કરવામાં આવશે. તો 25 રૂપિયા જે વધારાના પરત થયા એની નુકસાનની નોંધ બહાર પાડવાની આમનોંધમાં જ કરવાની. આગળનો દાખલો આપણે જોયો. ચોથી રીત હતી, મૂળ કિંમતે બહાર પાડેલ ડિબેન્ચર પ્રીમિયમથી પરત થાય ત્યારે એક આ ખાતું નહોતું, વટાવ ખાતું નહોતું. ત્યારે આમનોંધ શું હતી? અરજી કે મંજૂરી ખાતે ઉધાર, ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ડિબેન્ચર ખાતે જમા થાય, ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે જમા. વટાવ ખાતું નહોતું, ઉધાર બે જ ખાતા થયા હતા. આ દાખલો વટાવથી બહાર પાડેલા પ્રીમિયમથી પરત થાય. તો વટાવથી બહાર પાડ્યા એટલે વટાવ ખાતું આવી ગયું, બાકી કાંઈ ફેર છે નહીં. ચાલો હવે બહાર પાડવાની બે આમનોંધ થઈ, હવે પરત કરવાના. તો પરત કરવાની બે આમનોંધ કઈ તારીખે પરત કરવાના? 5 વર્ષ બાદ 31/3/22. તો હવે પરત કરવાની બે આમનોંધ 31/3/22. અહીંયા જે ખાતા જમા થાય ને અહીંયા ઉધાર કરવાના. હવે પરત કરવાની આમનોંધ. સૌથી પહેલાં ડિબેન્ચરના નાણાં ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે લઈ જવામાં આવે. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને કેટલા નાણાં પરત કરવાના થશે? 20 લાખ રૂપિયા મૂળ કિંમત ને 2 લાખ રૂપિયા પ્રીમિયમ હોતે. 22 લાખ રૂપિયા પરત કરવાના થાય. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે કેટલા રૂપિયા લઈ જવાના? 22 લાખ. તમારે શું કરવાનું? આ જે ખાતા જમા થયા હોય ને એ ઉધાર કરવાના. શું કરવાનું? 7.5%ના
ડિબેન્ચર ખાતે ઉધાર 20 લાખ રૂપિયા, ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયા? 2 લાખ રૂપિયા, અને તે ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે જમા કેટલા રૂપિયા? 22 લાખ રૂપિયા. ડિબેન્ચર હોલ્ડર ટોટલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના થશે? 22 લાખ રૂપિયા ચૂકવવાના થશે. તો ડિબેન્ચરના નાણાં ડિબેન્ચર હોલ્ડરો ખાતે લઈ ગયા ઠરાવ પસાર કરી, અને હવે આ 22 લાખ રૂપિયાને પરત કરો એટલે આમનો શું થશે? તો 22 લાખ રૂપિયા પરત કરો એટલે આમનો થશે 31/3/22. ડિબેન્ચર હોલ્ડર લેનાર બને, ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે ઉધાર 22 લાખ, અને નાણાં પરત કોણ કરે આપણા વતી? બેંક. એટલે બેંક આપનાર બને, એટલે તે બેંક ખાતે જમા 22 લાખ રૂપિયા. 6 રીતમાં જે કાંઈ ફેરફાર થાય ને આમાં જ થાય. એક આ પ્રીમિયમથી પરત કરવાના હોય ને તે યાદ રાખવાનું, એક આ ખાતું વધી જાય, અહીં જે જમા હોય ને અહીં ઉધાર થાય. તો ડિબેન્ચરના નાણાં વટાવથી બહાર પાડી પ્રીમિયમથી પરત કરવાના હોય ત્યારે. આગળની રીત મૂળ કિંમતે બહાર પાડી પ્રીમિયમથી પરત કરવાના હોય ત્યારે ખાલી આ ડિબેન્ચર વટાવ ખાતું નહોતું. હવે આ વટાવથી બહાર પાડ્યા એટલે વટાવ ખાતું એક આવી ગયું, 3 ખાતા ઉધાર થઈ ગયા, બાકી બધી આમનો ધીની છે. અને હવે છેલ્લી 6ઠ્ઠી રીત સરવાળો કરી નાખજો. રીત નંબર 6, પ્રીમિયમથી બહાર પાડેલા છેલ્લો દાખલો એક્ઝામ્પલ 18, 17મો તો હવે એક્ઝામ્પલ 18. પ્રીમિયમથી બહાર પાડેલા ડિબેન્ચર પ્રીમિયમથી પરત કરવાના હોય ત્યારે રીત નંબર 6, છેલ્લી રીત. આ રીત પૂછાવાની શક્યતા આ વર્ષે ખૂબ જ ઓછી મિત્રો. મોટે ભાગે મને એવું લાગે છે કે મૂળ કિંમતે પરત કરવાના હોય ને એવી રીત પૂછાશે આ વર્ષે. આ રીત તો સામાન્ય રીતે ઓમેય નથી પૂછાતી ક્યારેય, પણ ન પૂછાય એવું નથી. બરાબર. 18મો દાખલો છેલ્લી રીત, પ્રીમિયમથી બહાર પડેલા ડિબેન્ચર પ્રીમિયમથી પરત કરવાના હોય ત્યારે. આના પછીના દાખલા તમે જાણો છો, 19 થી 28 સુધીના કેન્સલ કરી દીધા છે. 30% અભ્યાસક્રમ કટ કર્યો. એમાં એ અભ્યાસક્રમ આ ચેપ્ટરમાંથી એવો કટ કર્યો છે કે આમે રેગ્યુલર વર્ષમાં નથી પૂછાતા 19 થી 28. એટલે આમ કદાચ આ ચેપ્ટરમાં કંઈ કટ કેટલું કરવું કાંઈ ન કીધું હોત ને તોય આ કરવાના તો ન થાત, કારણ કે રેગ્યુલર વર્ષમાં એ ડિબેન્ચરના નાણાં ડિબેન્ચર પરત નિધિના દાખલા છે પૂછાતા નથી. એટલે આ છેલ્લો દાખલો, એટલે આ ચેપ્ટર પૂરું. ચાલો 18મો દાખલો વાંચો. સુંદર લિમિટેડે 1/7/17ના રોજ 301 એવા 8%ના 14,000 ડિબેન્ચર 5%ના પ્રીમિયમથી બહાર પડ્યા. ધ્યાન રાખજો, મૂળ કિંમત કેટલી? મૂળ કિંમત 300, એના 5% પ્રીમિયમ. જો પ્રીમિયમથી પરત કરવા ને પ્રીમિયમથી બહાર પાડવા બે અલગ અલગ વસ્તુ હોય. બહાર પડ્યા પ્રીમિયમ પ્લસ કરો 5% કેટલા થાય? 15 રૂપિયાના થાય ને. 315 લેખે બહાર પડ્યા. આગળના દાખલામાં વટાવથી બહાર પડ્યા હતા. 5% વટાવ કીધું હોય તો માઇનસ થાય, તો 300માંથી વટાવ માઇનસ થાય 15, 285 લેખે બહાર પડે. પ્રીમિયમથી બહાર પડ્યા પ્રીમિયમ પ્લસ થાય. પ્રીમિયમ હોય તો પ્રીમિયમ સહિતની રકમ મળે ને વટાવ હોય તો વટાવ બાદની મળે, તો વટાવ બાદ થાય. 315 લેખે બહાર પડ્યા એટલે પ્રીમિયમથી બહાર પડ્યા છે. ચાલો રકમ વાંચીને ખબર પડે. હો, દાખલામાં કોઈ દી બોર્ડની એક્ઝામમાં લખ્યું ન હોય કે આમ બહાર પડીને ફલાણી રીતે, એ આપણે નક્કી કરી લેવાનું. પ્રીમિયમથી બહાર પડ્યા જે 6 વર્ષ પછી એ 30/6/23ના રોજ ડિબેન્ચર 330 લેખે પરત કર્યા. કેટલા લેખે પરત થાય? 330. 315 લેખે બહાર પડ્યા, 330 લેખે પરત થાય. તો 315 થી 330 વચ્ચેનો તફાવત નહીં શોધવાનો. મેં તમને શું કીધું હતું? મૂળ કિંમત કરતાં વધુ કિંમત કેટલી પરત થાય? 30. એ હમણાં આવશે ત્યારે જો. 330 લેખે પરત કર્યા. કંપનીના ચોપડે આમનો લખો, બાબત જેની જરૂર છે. ચાલો કેટલા લેખે બહાર પડ્યા? 315 લેખે. આમનો શું થાય? પેલી આમનો એની એજ
હવે આ વટાવ ખાતું નીકળી જશે, કારણ કે આ દાખલામાં ડિબેન્ચર છે એ કઈ રીતે બહાર પાડે છે? પ્રીમિયમથી. તો અહીંયા જમા થતાં 3 ખાતા થઈ જાય. ઉધાર થતાં 3 હતા ને, એને બદલે હવે ઉધાર થતાં 2 થઈ જાય ને જમા થતાં 3 થઈ જાય, કારણ કે હવે ડિબેન્ચર પ્રીમિયમથી બહાર પાડ્યા એટલે વટાવ નીકળી જાય. એક ખાતું અહીંયા વધી જાય. જે કાંઈ ફેરફાર થાય ને આ બીજી આમનોટમાં જ થાય, બાકી કાંઈ નહીં. ચાલો, કઈ તારીખે બહાર પાડે છે? 1/7/17. બહાર પાડવાની બે આમનોટ, 1/7/17. બેંક ખાતે ઉધાર કેટલા ડિબેન્ચર છે? તો ડિબેન્ચર છે 14,000 ગુણ્યા, હવે જો કેટલા ગુણ્યા કેટલા કરવાના? 315. પ્રીમિયમ હોય તો પ્રીમિયમ સહિતની રકમ મળે. 315 લેખે બહાર પાડ્યા છે ને. વટાવથી બહાર પડ્યા હોત તો માઇનસ થાત, તો 285 લેખે બહાર પડે તો ગુણ્યા 285 થાત. વટાવ હોય તો વટાવ બાદની રકમ મળે, પ્રીમિયમ હોય તો પ્રીમિયમ સહિતની રકમ મળે, કારણ કે વટાવ કંપની આપે અને પ્રીમિયમ વસૂલ કરે. 315 લેખે તો 14,000 ગુણ્યા 315, 44,10,000. બેંક ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર અરજી કે મંજૂરી ખાતે જમા 44,10,000. ચાલો, એનું એ જ અહીંયા ડિબેન્ચર અરજી કે મંજૂરી ખાતે ઉધાર 14,000 ગુણ્યા 315, 44,10,000. હવે આગળનો દાખલો વટાવથી બહાર પાડ્યા હતા અને પ્રીમિયમથી પરત થતા, એટલે વટાવ ખાતે ઉધાર કર્યા હતા. અહીં પ્રીમિયમથી બહાર પાડીને પ્રીમિયમથી પરત થાય, એટલે પ્રીમિયમ શું થાય? જમા. એટલે અહીં જમા થતાં 3 ખાતા થઈ જાય, 1, 2 અને હજી એક ત્રીજું આવશે, અને ઓલો વટાવ નીકળી જાય. હવે બહાર જે વધુ કિંમતે પરત કરે ને ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર. તો કેટલું નુકસાન આવશે? જો પરત કઈ રીતે કરવાના છે? 330 લેખે પરત કરવાના છે. હવે તફાવત મેં તમને કીધું એમ કે 315 થી 330 વચ્ચેનું નહીં શોધવાનું. મૂળ કિંમત કેટલી છે? 300. એ 250 લેખે બહાર પાડે કે 450 લેખે બહાર પાડે, મૂળ કિંમત કરતાં વધુ કિંમત કેટલી પરત થાય? તો આની નાની વચ્ચે તફાવત શોધવાનો. તો મૂળ કિંમત 300, પરત કરે 330, તો 30 રૂપિયા વધારે પરત કરે એ નુકસાન ગયું કહેવાય. તો ખ્યાલ આવ્યો? આગળના દાખલામાં આપણે એમ જ કર્યું હતું. 237 થી ઓની વચ્ચેનો તફાવત ન શોધ્યો, 250 થી વધારે કિંમત કેટલી પરત થાય એ શોધ્યું. તો 315 થી 330 વચ્ચેનો તફાવત નહીં શોધવાનો. મૂળ કિંમત કેટલી? 300. એનાથી અને 330 લેખે પરત થાય, તો મૂળ કિંમત કરતાં વધુ કેટલા પરત થાય? 30 રૂપિયા. તો 30 રૂપિયા નુકસાન ગયું. તો 14,000 ગુણ્યા 30. ડિબેન્ચર બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 4,20,000. તે ડિબેન્ચર ખાતે જમા કેટલા ટકાના ડિબેન્ચર છે આ દાખલામાં? તો ડિબેન્ચર આ દાખલામાં છે 8%. તો 8%ના ડિબેન્ચર ખાતે જમા. કેટલા ડિબેન્ચર ખાતે જમા? હંમેશા મેં તમને કીધું કે ગમે એવો દાખલો હોય, મૂળ કિંમતે બહાર પડ્યા હોય પ્રીમિયમથી કે ગમે એમ, અહીં મૂળ કિંમત જ જમા થાય. ડિબેન્ચર ખાતે જમા મૂળ કિંમત 14,000 ગુણ્યા 300. તો 14,000 ગુણ્યા 300, 42 લાખ રૂપિયા. ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે જમા. અહીંયા બહાર પાડતા થયેલ નુકસાન હોય ને એટલું જ અહીં પરત પ્રીમિયમ ખાતે જમા થાય.
14,000 ગુણ્યા 30 એટલે 4,20,000. અને હજી એક રકમ આવશે. કઈ આવશે? હજી એક રકમ ડિબેન્ચર પ્રીમિયમ ખાતે જમા. જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતે જમા. 14,000 ગુણ્યા પ્રીમિયમ કેટલું છે? 15. 300 નો હતો, પ્રીમિયમ 15 થી બહાર પડ્યા એટલે 15. તો 14,000 ગુણ્યા 15 2,10,000. હવે જોજો અહીં ધ્યાન રાખજો. એ બે પ્રકારના પ્રીમિયમ આવ્યા દાખલામાં. બહાર પાડવાનું પ્રીમિયમ છે ને પરત કરવાનું છે. એટલે આ ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે જમા ક્યાં કર્યા? આ જે નુકસાન હોય ને વધારે પરત કર્યા ને 30 રૂપિયા એ. અને આ પ્રીમિયમ બહાર પાડવાનું છે. બહાર પાડવાનું પ્રીમિયમ આપણે શું કહીએ છીએ? જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત. 14,000 ગુણ્યા કેટલા પ્રીમિયમથી બહાર પડ્યા? 15. તો 15 2,10,000. તો બહાર પાડવાની આમનોંધ હતી. હવે બે આમનોંધ આવશે, એ આવશે પરત કરવાની. ચાલો પરત કરવાની તારીખ કઈ છે? પરત કરવાની તારીખ છે 30/6/23. 30/6/23. ચાલો હવે યાદ રાખજો, પ્રીમિયમથી બહાર પાડીને પ્રીમિયમ પરત કરે ને તો અહીં 3 ખાતા જમા થયા હોય ને તો અહીં 3 ખાતા ઉધાર ન થાય. આ તો બહાર પાડવાનું પ્રીમિયમ છે, એને ધ્યાનમાં લેવાનું જ નહીં પરત કરતી વખતે. પરત કરવાનું પ્રીમિયમ કેટલું? ક્યુ આ, તો એ જ ધ્યાનમાં લેવાનું. એટલે આ બે ખાતા અહીં જમા થયા ને એ જ બે જ ઉધાર કરવાના. 42 લાખ રૂપિયા ડિબેન્ચર ખાતે અહીં જમા કર્યા હતા, એ અહીં ઉધાર કરો. કેટલા ટકાના છે? 8%. તો 8%. 8%ના ડિબેન્ચર ખાતે ઉધાર 42 લાખ. ડિબેન્ચર પરત પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર કેટલા? 4,20,000. ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે જમા કેટલા થાય? 42 લાખ ને 46,20,000. અને ડિબેન્ચર હોલ્ડર ખાતે ઉધાર 46,20,000. અને બેંક ખાતે જમા 46,20,000. એટલે મેં તમને કીધું કે અહીંયા જમા થાય એ ખાતા અહીં ઉધાર થાય, પણ પ્રીમિયમથી બહાર પાડી પ્રીમિયમથી પરત કરે ત્યારે ધ્યાન રાખજો, અહીં 3 જમા થયા હોય તો અહીં 3 ઉધાર ન થાય. આ તો બહાર પાડવાનું પ્રીમિયમ છે. ચાલે એવો. એટલે બે ખાતા જ ઓલા કરવાના. બે ખાતા જમા થયા અહીંયા ઉધાર કરવાના. તો મિત્રો આ 16મો 17મો 18મો દાખલો એ પ્રીમિયમ પરત કરવાના દાખલા હતા. પ્રીમિયમથી ડિબેન્ચરના નાણાં પરત કરવાના એના વિશેની આમનોંધ હતી. હવે 19 થી 29મો દાખલો તમે જાણો છો, એ કંઈ કરવાના છે નહીં, કારણ કે અભ્યાસક્રમ કટ કર્યો એ આમ રેગ્યુલર વર્ષમાં નથી પૂછાતા. એટલે આ ચેપ્ટરમાંથી એવું કટ કર્યું છે જે કદાચ નો કટ કર્યું હોત તો 19 થી 29 આમે રેગ્યુલર વર્ષમાં નથી કરાવતા, કારણ કે ડિબેન્ચર પરત નિધિના રોકાણોના દાખલા બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાતા જ નથી, ખાલી ચેપ્ટર રાખ્યું છે, દાખલા રાખ્યા. એટલે આ સાથે જ આ ચેપ્ટર આપણે પૂરું કરીએ છીએ. તો આ ચેપ્ટરમાંથી થિયરી અને ડિબેન્ચરના નાણાં પરત કરવાની રીત એના આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે ડિબેન્ચર કંપનીના વાર્ષિક હિસાબોનું ચેપ્ટર છે આના પછીનું, એ ચેપ્ટરનો અભ્યાસ આના પછીનો આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં કરીશું. આભાર.